Very good morning. You know, today is National Science Day. Our internal quality assurance cell at Gujarat College is arranging one very exciting quiz competition. Dr. Monica Mehta Madam of Geology Department, she will be conducting the further program today. And the inaugurating speech. Thank you, Madam, for you. Hello and good morning, everybody. Today is National Science Day, which honors the 1928 discovery of the Raman effect by Sir C.V. Raman. He won the Nobel Prize in 1930 for this work of his. Now, what is the significance of holding a National Science Day? When all over India people celebrate science together at the same time, then it does many things. Firstly, it fosters a scientific temper, dharmaniki. That means it allows eager minds to move away from superstitions and to ask questions and be curious about the world. Number two, it encourages innovation and creativity among youth. Number three, it promotes awareness of a scientific environment. Number four, it highlights the importance of science and technology and their importance in solving everyday problems. Number five, it helps to promote indigenous methods, things that you discover here in your own country, indigenous solutions to global challenges. For example, like climate change, sustainability, etc. And lastly, it is important because it inspires the younger generation to pursue careers in science, technology, engineering and mathematics. Okay, the first National Science Day was celebrated on February 28, 1987 after the Government of India accepted a proposal from the National Council for Science and Technology Communication to designate that day. The official theme for 2026 National Science Day is Women in Science, Catalyzing Viksit Bharat. This has been announced by the Government of India's DST, that is Department of Science and Technology, Department of Science and Technology. This year's theme highlights the vital role of women researchers and innovators in driving national development and achieving the vision of a developed India or Viksit Bharat. I hope you all find inspiration in science today. Thank you. দ্বিতীয় অর্থে উনি বলবেন আমাদের গেস্ট স্পিকার প্রফেসর সৌগত ভট্টাচার্য। এই কলেজের সঙ্গে ওনার যোগাযোগ আছে, যারা ওনাকে চেনেন না তাদের জন্য বলছি। বিদ্যাসাগর কলেজে পড়ান, কাল্টিভেশনের পিএইচডি, পোস্ট ডক্টর করেছেন জার্মানির একখানা নামকরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে, যার উচ্চারণটা যদি খুব ভুল না করি আর ভে তা হা আকান। সায়েন্স ফাউন্ডেশন আয়ারল্যান্ড থেকে ডাক পেয়েছেন অনেকবার। ইন্ডিয়ান সায়েন্স একাডেমি, ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল সায়েন্স একাডেমি এর থেকে ভালো মাস্টারমশাই বেছে বেছে, এটা ছাত্রদের জন্য বলছি, ভালো মাস্টারমশাই বেছে বেছে এরা পুরস্কার দেন, উনি তাদের মধ্যে একজন। আমরা খালি একটাই রিকোয়েস্ট ওনাকে করেছি যে সবার মতো করে যাতে উনি ওনার বক্তব্যটা রাখেন। কোনো টেকনিক্যাল জিনিস উনি বলে দিয়েছেন, ব্যবহার করবেন না। আমার মনে হয় এর থেকে বেশি আর কিছু বলার দরকার, ওনাকে মাইক দিয়ে দিলাম। Organized scientific research led by Indians would emerge only after 1880 to 1900, অর্থাৎ 1900 শতকের আগে, 1900 সালের আগে এইরকম খুব একটা মারাত্মক কিছু আমরা দেখতে পাচ্ছি না যে ভারতীয়রা পশ্চিমী জার্নালে আধুনিক বিজ্ঞানের উপরে কোনো লেখা প্রকাশ করছেন, এরকমটা আমরা কোনো নিদর্শন সেইভাবে পাচ্ছি না। তো মিসিং এলিমেন্টগুলো হচ্ছে এইরকম: নো ইন্ডিয়ান লেড রিসার্চ ল্যাব, নো ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ কালচার। ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ কালচার মানে আমাদের দেশে কোনো হেভি ইন্ডাস্ট্রিও গড়ে উঠতে দেওয়া হতো না, তাহলে স্বনির্ভরতার প্রশ্ন চলে আসতো। No integration of traditional knowledge with modern science.
no linkage between science and so-called nationalism. ন্যাশনালিজম সহজে গড়ে ওঠে না, একটা তাগিদের মধ্যে দিয়ে গড়ে ওঠে। সেই তাগিদটা তখনও সেই সময় মানুষ অনুভব করে উঠতে পারেননি। তাহলে স্ট্রাকচারটা কি দাঁড়ালো? ইনস্টিটিউশন যেগুলো ছিল, সংস্থা, সেগুলো ব্রিটিশ কন্ট্রোল। ইউনিভার্সিটিগুলো যেগুলো ছিল সেগুলো ফোকাসড অন টিচিং। তারা কিন্তু ক্রিয়েটিভ থিঙ্কিং তৈরি করার দিকে মোটেই যেত না, তাদের দরকার ছিল চাকর। রিসার্চ মিনিমাল ইন্ডিয়ান লিডারশিপ ছিলই না প্রায়। অ্যাস্ট্রোনমি পিওরলি অবজারভেশনাল, ইঞ্জিনিয়ারিং প্র্যাকটিক্যাল অ্যান্ড নন ইন্ডাস্ট্রিয়াল। ইন্ডিজিনাস সায়েন্স সেটা মার্জিনালাইজড ছিল, তাকে চেপে দেওয়া হতো। আর ন্যাশনাল সায়েন্স মুভমেন্ট নট ইয়েট ফর্ম। অন দ্য আদার হ্যান্ড, আমি যদি 1870-এর ইউরোপটা দেখি, সেখানে তারা আমাদের সঙ্গে কতটা তফাৎ সেটা একটুখানি বোঝার চেষ্টা করি। এটা খুব সহজ নয়, খুব ছোট্ট করে বলার চেষ্টা করেছি। এটা সাফিসিয়েন্টও নয়, কিন্তু আমি জানি না এটা নেসেসারিও কিনা, কিন্তু এর মধ্যে কিছু অন্তত উপাদান আপনারা পাবেন। সেটা হচ্ছে রিসার্চ ইউনিভার্সিটিস তৈরি হয়ে গেছে, সেখানে ইন্ডিপেন্ডেন্ট সায়েন্স একাডেমিজও তৈরি হয়ে গেছে। যে প্রসঙ্গে বলছিলাম যে অ্যাথেন্সে 327 BC-তে অলরেডি গ্রিকরা প্লেটোর একাডেমি তৈরি করে বসে আছে, যেখানে লেখা ছিল জিওমেট্রিতে অনভিজ্ঞ ব্যক্তির প্রবেশ নিষেধ। এই জায়গাটা মানে renowned school and research institution practicing philosophy, math, science, সেইটা প্লেটোর একাডেমিতে কিন্তু হতো। বলা যেতে পারে এটাই হচ্ছে ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ড, পশ্চিমী সভ্যতার প্রথম ইউনিভার্সিটি। আমাদের এখানেও কিন্তু নালন্দা প্রায় সেই ভূমিকাটাই পালন করেছে, কিন্তু সেটা অনেক কয়েকশো 700-800 বছর পর। ওখানে ইন্ডাস্ট্রির সঙ্গে রিসার্চের ইন্টিগ্রেশন ছিল, অর্থাৎ রিসার্চ সেই পথে চালিত হতো যে চাহিদাটা ইন্ডাস্ট্রি আছে সেই পথে চালিত হতো। থিওরিটিক্যাল ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি ফ্লারিশ করছিল, সেখানে অনেক অনেক ছাত্র ভর্তি হচ্ছিল। সোসাইটির মধ্যে রয়্যাল সোসাইটি, ইউনিভার্সিটি অফ বার্লিন, একাডেমি ডে সায়েন্সেস, সায়েন্টিফিক রেভলিউশন 2 সেকেন্ড ভার্সন চালু হয়ে গেছে। এদের মধ্যে যারা মনীষী ছিলেন তারা ছিলেন জেমস ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল। এরা ইলেকট্রোম্যাগনেটিক থিওরি, তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গ, এখানে বিরাট ভালো কাজ করেছিলেন। তার জন্য টেলিগ্রাফ নেটওয়ার্ক চালু হয়েছিল। মান্দালিভ কেমিস্ট্রিতে পিরিয়ডিক টেবিল, সেটা ইন্ডাস্ট্রি ডেভেলপমেন্টে প্রচুর কাজ করে। ডারউইনের কথা তো আমরা সবাই জানি। ক্লসিয়াস কেলভিন থার্মোডাইনামিক্সে কাজ করেছিলেন, এবং থার্মোডাইনামিক্স দিয়ে কী হয়, রেলওয়ের ইঞ্জিন তৈরি হয়েছিল সেই প্রিন্সিপাল মেনে। স্টিল অ্যান্ড মেকানাইজড ম্যানুফ্যাকচারিং তার সূত্র ধরেই তৈরি হয়েছিল। এবং আর্লি স্ট্যাটিস্টিক্যাল মেকানিক্স, অর্থাৎ পরিসংখ্যান বিদ্যা, পরিসংখ্যান গতিবিদ্যা, এটা চালু হয়েছিল। অর্থাৎ গ্যাসের সূত্র ইত্যাদি, অমুক তমুক, এই আইডিয়াল গ্যাস, এগুলো আমরা বুঝতে শিখেছিলাম। ইউরোপ স্টার্টেড গিভিং রাইজ টু ইউনিভার্সাল ফিজিক্যাল লস। আমরা তখনও অনেক দূরে, অনেক কিছু। ইন্ডিয়াতে রেলওয়ে ছিল, কিন্তু ব্রিটিশরা বানিয়েছিলেন। কোনো হেভি ইন্ডাস্ট্রি ছিল না। টেলিগ্রাফ ছিল, কিন্তু কেবল সরকারি কাজে ব্যবহার হতো। আর রিসার্চ ইন্ডাস্ট্রি ফিডব্যাক, এই পাইপলাইনটা এক্সিস্ট করতো না। দুটো কমপ্লিটলি ডিসজয়েন্ট সেক্টর ছিল। সায়েন্স সার্ভ দ্য এম্পায়ার নট ফর দ্য ইন্ডিজিনাস গ্রোথ অফ ইন্ডাস্ট্রি অর বেসিক রিসার্চ অ্যাপটিটিউড। এই দেশের মানুষকে একটা উন্নত পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টা তাদের ছিল না। একেবারে ছিল না বললে ভুল হবে, কারণ কিছু কিছু ব্রিটিশ আর কিছু কিছু বিদেশি মানুষ এখানে এসে হাজির হয়েছিলেন, এবং তারা এ দেশেই থেকে গেছিলেন এই দেশের মানুষের উন্নতি কল্পে। সেই মানুষদেরকে নিয়ে যদি কোনোদিন কথা বলতে পারি তাহলে বলবো আলাদা করে, কিন্তু একেবারে ছিল না তা নয়। কিন্তু সেগুলো ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ব্যক্তিগত উদ্যোগ ছিল, সেটা কোনো সংগঠিত উদ্যোগ ছিল না যে না এদের ভালো করতে হবে বলে কোনো অর্গানাইজেশন তৈরি হয়েছিল। ব্যাপারটা ঠিক সেরকমও নয়। তাহলে ইউরোপ কি করেছিল? প্রডিউস থিওরি, প্রডিউসড ইন্ডাস্ট্রি, কন্ট্রোলড ক্যাপিটাল অ্যান্ড কন্ট্রোলড সায়েন্টিফিক পাবলিশিং। এটা ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ, মূলধন কন্ট্রোল করতে। আমরা যে জিতেছিলাম, আলটিমেটলি স্বাধীনতা পেয়েছিলাম, সেটা ব্রিটিশদের মেরে পাইনি, আমরা ক্যাপিটাল কন্ট্রোল করে পেয়েছিলাম। আমরা ব্রিটিশদের সঙ্গে একই সাথে ইন্ডাস্ট্রি, শিল্প, বাণিজ্য যা যা ছিল সেখানে আমরা ইনভেস্ট করতে শুরু করেছিলাম। জামশেদজি টাটার মতন লোকজন এসেছিলেন, অর্থাৎ চা বাগানগুলো তাদের হাত থেকে নিতে শুরু করেছিলাম, অর্থাৎ তাদের যে মূলধন সেখানে আমরা অংশীদার হতে শুরু করেছিলাম।
ব্রিটিশরা যে চলে গেছিলেন তার একটা কারণ তারা বুঝতে পেরেছিলেন যে আমরা ফিনান্সিয়ালি ইম্যানসিপেটেড হতে চাই, আর এদেরকে কন্ট্রোল করা যাবে। অন্যদিকে ইন্ডিয়ার কি ছিল? কেবল র মেটেরিয়াল সাপ্লাই করা, লেবার সাপ্লাই করা, সৈন্য সাপ্লাই করা। ব্রিটিশরা যেখানে যুদ্ধ করতে যাবে সেখানে ব্রিটিশ সোলজাররা মরবে তা না, ইন্ডিয়ান গুলো মরুক সেই জন্য। আর ইম্পোর্টেড সায়েন্স সেটা খানিকটা শিখে, অর্থাৎ বিদেশি সায়েন্স পড়ে এই উপনিবেশ যারা বানিয়েছেন সেই কোম্পানির লোকেদের সাহায্য করার মতন কিছু কাজ করা, এই ছিল উদ্দেশ্য। তো প্রজেক্টেড ইমেজটা কি? ইন্ডিয়া ইন্টেলেকচুয়ালি ইনফিরিয়ার, এটাই তারা বলে আসতো ব্রিটিশ কাউন্সিল। ওদের কি আছে? ও তো অশিক্ষিত বর্বর জাত, এদের কিছু নেই। এই যে বলা হচ্ছে বারবার, এই আঘাতটা হানা হচ্ছে, এই আঘাতটা ব্রিটিশ সরকার সেটা বুঝতে পারেনি যে তারা নিজেই নিজেদের পায়ে কুঠারাঘাত করছে। কারণ এটা বারবার শুনতে 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 এখানকার মানুষ যারা ছিলেন তারা অসহিষ্ণু হয়ে উঠলেন যে এই অপমান মেনে নেওয়া যায় না। রামান যখন নোবেল প্রাইজ পাচ্ছেন সেই জায়গায় তিনি বলছেন যে আমার কষ্ট হচ্ছে, আমি নোবেল প্রাইজ পাচ্ছি তাই আমার যেমন আনন্দ হচ্ছে তেমনি আমার কষ্ট হচ্ছে যে সবাই নিজের নিজের দেশের পতাকার নিচে নিজের নিজের জাতীয় পরিচয় নিয়ে বসে আছেন, অথচ আমি কমনওয়েলথ গ্রুপসের মধ্যে, কমনওয়েলথ ইয়ের মধ্যে যে দেশগুলো আছে সেখানে ব্রিটিশ পতাকার নিচে বসে আছি। আমার নিজস্ব কোনো জাতি নেই, আমার নিজস্ব কোনো জাতিসত্তা নেই, আমার নিজস্ব কোনো পরিচয় নেই। এই যে খেদ, এই যে দুঃখ, নিজেকে প্রতিষ্ঠা করা আন্তর্জাতিক মঞ্চে জাতি হিসাবে, এইটা ব্রিটিশদের ঠোক্কর থেকেই এসেছিল। ব্রিটিশরা যে আমাদেরকে নিগেট করছিলেন, বারবার অভিধা দিচ্ছিলেন এরা কিছু পারে না, এরা অশিক্ষিত, এরা বর্বর, সেইখান থেকেই এই চাহিদাটা তৈরি হয়েছিল যে আমরা নিজেদের জাতিসত্তা জাগরুক করে তুলি, আমরা নিজেদেরকে জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করি। রিয়ালিটি যেটা বলছিলাম যে ইন্ডিয়া ওয়াজ আন্ডার ইনস্টিটিউশনাল সাপ্রেশন। কেমনভাবে ইনস্টিটিউটগুলো চলবে সেটা ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকরা ঠিক করে দিতেন। সাফারিং ফ্রম ল্যাক অফ ফান্ডস অর ক্যাপিটাল, টাকা পয়সা ছিল না, ইন্ডাস্ট্রি বা ইন্ডিপেন্ডেন্ট থিঙ্কিং এর জন্য টাকা লাগে, কে দেবে সেই টাকা? ব্রিটিশরা তো দেবে না। নো রিসার্চ ইকোসিস্টেম, নেই রিসার্চ করার জন্য। নো ইন্ডিজিনাস হেভি ইন্ডাস্ট্রি, ডিপ্লিশন অফ ন্যাচারাল রিসোর্সেস আন্ডার কলোনিয়াল সাপ্রেশন। এই অবস্থায় 1857 সিপাহী বিদ্রোহ, সময়গুলো একটু খেয়াল করুন। 1858 জগদীশচন্দ্র বোসের জন্ম, 1888 সিভি রমনের জন্ম, 1883 মেঘনাদ সাহার জন্ম, 93 মেঘনাদ সাহার জন্ম, 1894 সত্যেন বোসের জন্ম এবং 1898 কে.এস. কৃষ্ণনের জন্ম। অর্থাৎ একেবারে নক্ষত্র সমাবেশ হলো। এটা খানিকটা বলা যেতে পারে যে সময়ের দাবিতে তৈরি হলো এটা। এই তাগিদটা অ্যাজ ইফ আমাদের একটা জেনেটিক এভলিউশন ঘটালো, যেখানে এতগুলো মানুষ, এবং অবশ্যই রবীন্দ্রনাথের মতন মানুষ তো আছেন, তাদেরকে না বললে একটা পলিম্যাথ এবং বহুমুখী প্রতিভা, যিনি গোটা আকাশটাকেই বদলে দিয়েছিলেন 1913 সালে একটা নোবেল প্রাইজ পেয়ে, প্রথম এশিয়ান হিসাবে একটা নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন। এবং রামানও 1930 সালে যে নোবেল প্রাইজটা পেলেন সেটা প্রথম এশিয়ান বিজ্ঞানী হিসাবেই কিন্তু নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন। সুতরাং এগুলো দুটো ল্যান্ডমার্ক ইভেন্ট, একই দেশ থেকে, একই রাজ্য থেকে আজকের দিনে দাঁড়িয়ে, এবং একই শহর থেকে দুটো মানুষ পেয়েছিলেন। সুতরাং এই শহরটার অনেক কন্ট্রিবিউশন আছে আমাদের জাতীয় যে গ্রোথ বলুন বা যাই বলুন, সেখানে কিন্তু এটার একটা বড় মান্যতা আছে। এবারে আসি যে মানুষটি সম্পর্কে বলতে চাইছি, যাকে ঘিরে এত কথা, সেই মানুষটি সিভি রমন। তার সম্পর্কে সামান্য দুটো কথা বলব। 1888 সাল, 1888 সাল চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রমন আইয়ার, আইয়ারটা পরে বাদ হয়ে গেছিল, জন্ম নিলেন 7ই নভেম্বর। বাবা হচ্ছেন চন্দ্রশেখর আইয়ার, মা হচ্ছেন পার্বতী আম্মাল। জন্মেছেন ত্রিচিনোপল্লীতে, প্রভিন্স অফ ম্যাড্রাস, এখন যেটা তামিলনাড়ু। ফ্যামিলি মোস্টলি এগ্রিকালচার ফর মেনি জেনারেশনস, ওয়ার অফ মডারেট মিনস, পয়সা কড়ি বেশি ছিল না।
কিন্তু রহমানের বাবা একটা বোল্ড স্টেপ নিলেন, সাহসী পদক্ষেপ নিলেন। কিরকম না, উনি ফ্যামিলি ট্র্যাডিশনটা ভাঙলেন, ভেঙে স্টার্টেড টিচিং ইন লোকাল ইংলিশ হাই স্কুল। পড়া ভালো লাগে। তারপর later on decided to accept the post of lecturer in physics and mathematics in Mrs. AVN College, Visakhapatnam. এটা ঘটেছিল 1892। তখন রামানের বয়স 4 বছর। 1892 থেকে 1902 এই 10 বছরের এডুকেশনে 8 বছর রামান হাই স্কুলে পড়েছিলেন, 2 বছর কলেজে পড়েছিলেন। অর্থাৎ ভেবে দেখুন 1892 সাল থেকে 1888 থেকে 1902 রামানের বয়স তখন 14 বছর। রামান কলেজ শেষ করে ইউনিভার্সিটিতে ঢুকছেন 1904 সালে। জানুয়ারি 1903 উনি ম্যাড্রাসে মুভ করলেন, জয়েন্ট প্রেসিডেন্সি কলেজ। 1904 বিএ ডিগ্রি পাস করলেন, ফার্স্ট প্লেস, গোল্ড মেডেল ইন ফিজিক্স। 1907 এমএ পাস করলেন, ফার্স্ট ডিভিশন উইথ রেকর্ড মার্কস। অর্থাৎ রামান খুব ভালো ছাত্র ছিলেন, অসম্ভব একগুঁয়ে, জেদি। Raman started and initiated original investigations towards scientific research as early as 1903-1904 in acoustics and optics, অর্থাৎ শব্দ বিজ্ঞান এবং আলোক বিজ্ঞানে উনি নিজেই চর্চা করতে শুরু করলেন। যন্ত্র নেই, পাতি নেই, কিছুই নেই, একটা প্রিজম নিয়ে শুরু করলেন এবং সেই প্রিজম নিয়ে কাজ করে উনি যে কাজটা করলেন সেটা সেই সময় বিখ্যাত জার্নাল নেচারে পাবলিশ করলেন 1906 সালে। তখন ওনার মাত্র 18 বছর বয়স। অবিশ্বাস্য একটা ব্যাপার। কে ওনাকে বলে দিয়েছিল যে বিদেশি মান্যতাপ্রাপ্ত জার্নালে পাঠাতে হবে? কে ওনাকে বলে দিয়েছিল যে ইউরোপিয়ান স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন না হলে হবে না? একটা 18 বছরের ছেলে সে তো এটা বুঝতে পারবে না। কিন্তু ওই যে বললাম, একটা তাগিদ, সময়ের তাগিদে এই জিনিসটা তৈরি হয়ে গিয়েছিল। তো এগুলো তো আছেই। এছাড়াও দেখা যাচ্ছে যে 1908, 9, 10 রামান বসেছিলেন না, তিনি পরের পর পাবলিশ করে গেছেন। এবং এখানে খুব গুরুত্বপূর্ণ, রামানের প্রচুর কাজের মধ্যে দেশীয় বাদ্যযন্ত্রের উপরে রামানের প্রচুর কাজ আছে। এবং এই কাজটা বা এই ন্যাকটা, এই কম্বল নিরুদ্দেশে যেরকম কম্বলের চাঁদে যাওয়ার ন্যাক ছিল, কেউ যদি টেনিটা পড়ে থাকেন তাহলে বুঝতে পারবেন কম্বল নিরুদ্দেশের গল্পে। তো রামান এই ন্যাকটা পেয়েছিলেন তার বাবার কাছ থেকে। তার বাবা ভালো বেহালা বাজাতেন, ছোটবেলা থেকেই তাই তিনি বাদ্যযন্ত্রের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। ঠিক সেরকম রবীন্দ্রনাথের জীবনে দেখা যাবে যে দেবেন্দ্রনাথের প্রচুর ছাপ রয়েছে, তার ছোটবেলায় পড়া অনেক গল্পের ছাপ রয়েছে। তিনি ছেলেবেলায় হান্স ক্রিস্টিয়ান অ্যান্ডারসনের গল্প পড়েছিলেন এবং পরবর্তীকালে যখন তিনি রক্তকরবী লিখেছেন সেখানে সেই হান্স ক্রিস্টিয়ান অ্যান্ডারসনের গল্পের ছাপ পাওয়া যায়। সুতরাং ছেলেবেলা অনেকভাবেই আমাদের প্রভাবিত করে, সেটা সবাইকেই করে। রবীন্দ্রনাথকেও করেছিল এবং সিভি রহমানকেও করেছিল। তো এটা দেখাচ্ছে যে রহমানের সাংঘাতিক একটা, রহমানকে গাইড করার কেউ ছিল না, কেউ বলেনি তুমি এই পথে রিসার্চ করো। অর্থাৎ এইটা পাবলিশ করতে গিয়ে এবং নেচারের মতন জার্নালে পাবলিশ করতে গিয়ে রহমানকে যেটা করতে হয়েছিল, টু ফাইন্ড প্রবলেমস, একটা সমস্যা বা একটা প্রবলেম খুঁজে নেওয়া। শুধু তাই নয়, আমার নিজের এবিলিটি অনুযায়ী প্রবলেম খুঁজে নিতে হবে যেটা আমি সলভ করতে পারবো, এবং নিজে খুঁজে নেওয়া, solve them and publish them in international journals of repute to attract the attention of hidden intelligentsia. তৎকালীন বিদ্বজ্জন সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আমাকে কাজটা করতে হবে, এই বোধটা ওনার মধ্যে তবে থেকেই ছিল। এবং আমার ওই ভালো জিনিস নেই সেই জন্য আমি করবো না, এই ব্যাপারটা ছিল না। এই রামতনু লাহিড়ী তৎকালীন বঙ্গ সমাজের শিবনাথ শাস্ত্রী বলছেন, যারা খেলে তারা কানা করি লইয়াই খেলে। সেটা বুঝতে হবে যে হাতের কাছে কিছু ছিল না, কিন্তু রামান যা পেয়েছেন সেইটা কুড়িয়ে নিয়ে খেলতে শুরু করেছেন এবং ধুলোমুটি সোনা করেছেন। এইটা ওনার মধ্যে ছোটবেলা থেকেই ছিল, এই জেদটা ছিল। This agglomeration of three very important skills for a would-be scientist. For the theoretician, যারা থিওরিতে কাজ করেন, তাত্ত্বিক, the challenge lies in the mathematical modeling and solving them. For the experimentalist, যিনি এক্সপেরিমেন্ট করেন, the challenge was to perform the experiment, obtain the data, systematically represent them for the analysis through graphs. এক্সপেরিমেন্ট করতে কাজটা কিন্তু আরো অনেক কঠিন। সেই অবস্থায়
কোনো ল্যাবরেটরি নেই, কোনো সংগঠিত প্রচেষ্টা নেই, কোনো ডিপার্টমেন্ট নেই, রামন কিন্তু নিজের মতন কাজ করে যাচ্ছে। এইবার 1907 সালে উনি পাশ করে বেরোলেন। বেরিয়ে উনি কিন্তু ফিজিক্স পড়লেন না, সেটা ফ্যামিলির প্রয়োজনেই হোক বা যে কোনো কারণেই হোক, উনি সিভিল সার্ভিস দিয়ে ফিনান্সিয়াল সার্ভিস সার্ভেন্ট হিসেবে জয়েন করলেন এবং সেটা এলেন কোথায়, এসে পড়লেন কলকাতা। এই কলকাতায় রামনের আগমন। তো উনি এটা এলেন, গ্রাজুয়েশনের পরে এখানে এলেন, বিয়ে থা হলো, স্ত্রীর নাম লোকসুন্দরী আম্মাল। তিনি একজন পারফেক্ট জীবন সঙ্গিনী পেয়েছিলেন রামন। তার কারণ হচ্ছে রামন পাগলের মতন কাজ করতেন এবং তার এই পাগলামিতে সম্পূর্ণরূপে সায় দিয়ে গেছেন এই লোকসুন্দরী আম্মাল। এনার মতন জীবন সঙ্গিনী না পেলে রামনের এই সাফল্য আসত না। দুটি সন্তান হয়েছিল, চন্দ্রশেখর 1921-এ, রাধাকৃষ্ণন 1929-এ। উনি ইন্ডিয়ান ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট জয়েন করেছিলেন অ্যাজ অ্যান অ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যাকাউন্ট্যান্ট জেনারেল অফ ক্যালকাটা ইন 1907। একটা গল্প আছে, যখন উনি ম্যাড্রাস ইয়েতে ছিলেন, সেখানে একটি লোক, সেই সময় প্রায় 100-200 টাকার কয়েকটি নোট জ্বলে গেছিল। সে এসেছে যে আমার এই নোটগুলো জ্বলে গেছে, 100-200 টাকা তখন অনেক টাকা, আমি কি করবো, আমি যে টাকা ফেরত পাবো? তখন দূর দূর করে ভাগিয়ে দেওয়া হচ্ছিল। সেই সময় রামন ছিলেন, রামন বললেন নিয়ে এসো পোড়া অংশগুলো। তারপরে বহুক্ষণ ধরে সেই পোড়া অংশগুলোকে উনি রেখে, উনি সেইগুলোকে আতশ কাঁচের নিচে রেখে, সেই নাম্বার দেখে, সেগুলো ট্রেজারি থেকে বেরিয়েছিল কিনা, সেই নাম্বার আছে কিনা, সেগুলোকে ভেরিফাই করে তারপরে বললেন যে এগুলো ভ্যালিড নোট, সুতরাং তাকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। এটা রামন ছাড়া সম্ভব ছিল না। এর মাঝখানে ওনার বদলি হয়েছে, কখনো রেঙ্গুনে গেছেন, কখনো নাগপুরে গেছেন। ডিউরিং হিজ ডেইলি সোজর্ন, এবারই হলো আসল ঘটনাটা। উনি ট্রামে করে অফিসে যান, সেই সময় বউবাজার স্ট্রিটে একটা ছোটখাটো বাড়ি দেখতে পেলেন, যেখানে লেখা আছে ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য কাল্টিভেশন অফ সায়েন্স। কি ব্যাপার? অদম্য উৎসাহ। একদিন অফিস যাওয়ার থেকে ফেরার পথে নেমে পড়লেন। নেমে পড়ে দেখলেন, সেখানে ঢুকে পড়লেন। ঢুকে পড়ে বললেন যে এখানে কি আছে? তো মহেন্দ্রলাল সরকার সেই সময় আর নেই, বসেন যেখানে সেক্রেটারি হিসেবে তার ছেলে অমৃতলাল সরকার। অমৃতলাল সরকার বললেন যে আমরা চেষ্টা করি এখানে বিজ্ঞানকে একটু উৎসাহ দেওয়া, যদি কোনো বিজ্ঞানী বিজ্ঞান নিয়ে কাজ করতে চান তাকে সাহায্য করা, তার জন্য একটু কিছু লাইব্রেরি বা ছোটখাটো কিছু যা আছে আমাদের সাধন, সেটা দিয়ে তাকে একটু সাহায্য করা। রামন বললেন আমি কাজ করতে চাই। অমৃতলাল তাকে জড়িয়ে ধরলেন, বললেন আমরা তো এরকমই চাইছিলাম, তত পাচ্ছিলাম না। এমন একজন মানুষকে চাই যাকে কেন্দ্র করে একটা অ্যাক্টিভিটি গড়ে উঠবে, আমরা সেরকম কোনো উদ্যোগ পাচ্ছিলাম না। এই রামনের যাত্রা শুরু হল। 1876-এ ইনস্টিটিউশন তৈরি করে 1909 পর্যন্ত বসেছিল ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন অফ কাল্টিভেশন অফ সায়েন্স। রামনের মতন একজন মানুষের পদগুলি পড়বে। এই প্রতীক্ষাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। ইটস এ প্রেগন্যান্ট সাইলেন্স, যে এইটা এক ভবিষ্যতে একটা স্বর্ণময় মুহূর্তের জন্ম দেবে। তো এই যে ইনস্টিটিউশন, সেটা রামনের সাধারণভাবে ওইখানেই বসবাস করতে শুরু করলেন। became a natural habitat for Raman and almost for 3 decades, 3 দশক। এবার আসি যে সময়, মানুষ, প্রচেষ্টা এবং দ্বন্দ্ব এবং তার ফলে যে ইভলিউশন, দ্য টাইম, দ্য পিপল, দ্য এফার্ট, দ্য কনফ্লিক্ট অ্যান্ড দ্য এভলিউশন, এই চিত্রটা আপনাদের সামনে আমি একটু তুলে ধরার চেষ্টা করছি। এখানে যারা মুখ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন তাদের মধ্যে একজন কারিগর হচ্ছেন স্যার আশুতোষ মুখার্জি। তিনি অ্যাক্টিভ মেম্বার ছিলেন ISAS, কাল্টিভেশন অফ সায়েন্স, ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য কাল্টিভেশন অফ সায়েন্স, অর্থাৎ হরিহর আক্তার মিলন। The then judge of Calcutta High Court, chosen to be the vice chancellor of Calcutta University, sporadically, তো কখনো ছিলেন, কখনো বাদ পেয়েছিলেন, 3টে পজিশনেই উনি ছিলেন। এবং এই রামনের সঙ্গে ওনার যোগাযোগ স্থাপিত হলো এবং 1900 থেকে 1926 এই সময়টার মধ্যে আমরা সায়েন্টিফিক কালচার এবং সায়েন্টিফিক আকুমেন, অর্থাৎ সায়েন্স করবার যে ক্ষমতা, শুধু সায়েন্স নিয়ে নাচানাচি করলেই হলো না, সায়েন্স নিয়ে করতে হবে কিছু একটা, সেই করার ক্ষমতা এবং উন্মাদনা দুটোই যেন এই সময়ের মধ্যেই একটা 25 বছরের মধ্যে যেন জেগে উঠল ভয়ঙ্করভাবে।
তো এই ইতিহাস লিপিবদ্ধ আছে, এগুলো পড়লে জানা যাবে। is so much so that we can call it the cradle of indigenous Indian scientific modernity. অর্থাৎ দেশজ প্রচেষ্টায় আধুনিক বিজ্ঞান করার যে ভারতীয় প্রবণতা সেটা জেগে উঠল। এটার জন্যই তো আমরা অপেক্ষা করছিলাম। One has to appreciate that this development had an intonation of national science movement and Renaissance Bengal. কোথাও এই সুরটা ছিল। 1913-তে রবীন্দ্রনাথ নোবেল প্রাইজ পেলেন, এটা একটা টনিকের মতন কাজ করলো, গোটা জাতি যেন জেগে উঠল। 1906 থেকে 1914 এবং তারপরে আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের যোগ্য নেতৃত্বে কি তৈরি হলো? পোস্ট গ্রাজুয়েশন স্টাডিজ তৈরি হলো, যেটা আগে ছিল না। পোস্ট গ্রাজুয়েশনের প্রয়োজন ছিল না। লোকে বলতে করে কি হবে? এনকারেজ অরিজিনাল রিসার্চ। রিসার্চ করো, যা আছে সেটাকে পড়ে সেটাকে আত্মস্থ করলেই শুধু হবে না, তার থেকে নতুন কিছু তৈরি করো। অ্যাপয়েন্টেড ইন্ডিয়ান স্কলার্স টু প্রফেসরশিপস। আগে ব্রিটিশদেরকে প্রফেসরশিপ দেওয়া হতো এবং ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির প্রথম পালিত প্রফেসর চেয়ারটা পেয়েছিলেন প্রফেসর সিভি রামান। Created new science departments, defied colonial hesitation towards advanced scientific education. আশুতোষ মুখার্জি সত্যিই একজন প্রতিকৃত। তিনি ছাড়া এই মুভমেন্ট সম্ভব হতো না। He believed a university must produce knowledge, not merely examine it. A revolutionary and visionary attitude previously absent in the administration. Physics, chemistry, applied mathematics department গুলো with research facilities both theoretical and experimental were established. ফান্ড কম ছিল, টাকা পয়সা কম ছিল, কিন্তু উদ্যোগের অভাব ছিল না, উদ্যোগের অভাব ছিল না, উৎসাহের অভাব ছিল না। নিজেদের মধ্যে লাঠালাঠি ছিল, আমার টাকা দরকার, ও নিয়ে নিচ্ছে, এই ব্যাপারটা ছিল, দ্বন্দ্ব যেটা বললাম, তার মধ্যে দিয়ে সায়েন্স প্রতি এগিয়েছে। The physics revolution in Calcutta, the chief architects, যাদের হাত দিয়ে ঘটনাটা ঘটে, জগদীশ চন্দ্র বোস যেটা করেছিলেন সেটা হচ্ছে আর্লি রেডিও ওয়েভ রিসার্চ, সলিড স্টেট ডিটেক্টর, প্ল্যান্ট ইলেকট্রোফিজিওলজি and paving a platform of Indian experimental acumen in international podium. এটা ভাবা যায় না, জগদীশ চন্দ্রের মতন একজন মানুষ যিনি একটা নোবেল প্রাইজ পেতে বঞ্চিত হয়েছিলেন, মারপানি পেয়েছিলেন মাইক্রোওয়েভ কমিউনিকেশনের জন্য, কিন্তু জগদীশ চন্দ্র বোস পাননি। সেইখান থেকে তিনি এসে উদ্ভিদ বিদ্যায় চলে এলেন, অ্যাসেন্ট অফ স্যাপ কিভাবে হবে, ইলেকট্রোফিজিওলজি, গাছেরও প্রাণ আছে, এবং তার জন্য যন্ত্র বানাতেন, কোথাও থেকে আমদানি করতেন না, কারণ ওনার ফিল্ডে এর আগে কেউ রিসার্চ করেননি। সুতরাং উনি এতটাই ক্ষমতাশীল ব্যক্তি ছিলেন যে তার নির্দেশে প্রেসিডেন্সি কলেজে লোক যন্ত্র বানাতো এবং সেই যন্ত্র দিয়ে এক্সপেরিমেন্ট হতো। সেই এক্সপেরিমেন্টের রেজাল্ট তিনি রয়্যাল সোসাইটির জার্নালে পাবলিশ করতেন, ফিলোসফিক্যাল ম্যাগাজিনে পাবলিশ করতেন, নেচারে পাবলিশ করতেন। এইরকম ক্ষণজন্মা ব্যক্তি আমাদের দেশে অত্যন্ত কম এসেছে। রামানের সঙ্গে ওনার সম্পর্ক একদম ভালো ছিল। সিভি রামান, উনি জয়েন করেছিলেন ISES, appointed the first Pali professorship at CU, became fellow of the Royal Society, paved the groundwork for Raman effect, which would win India a Nobel Prize. Meghnad Shah developed Shah ionization in 1920, developed Shah-Basu gas equation in 1920, linked thermodynamics with scalar spectrum, অর্থাৎ তারার যে বর্ণালী সেইখান থেকে তার সাথে থার্মোডাইনামিক্সকে যোগ করা, অর্থাৎ তাপগতিবিদ্যার একটা সংযোগ স্থাপন করা, সেটা করলেন, এবং connected Calcutta to global astrophysics highway. This was cutting edge research, theoretical research at that point of time. সত্যেন্দ্রনাথ বোস কোয়ান্টাম স্ট্যাটিস্টিক্স 1924 সালে আবিষ্কার করে ফেললেন, যার নামে বোসন কণা চল। 1924-এ কিন্তু নোবেল প্রাইজ পেয়েছিল কোয়ান্টাম মেকানিক্সে। সুতরাং বোঝাই যাচ্ছে যে বিষয়ে নোবেল প্রাইজ পাওয়া হয়েছে 1924 সালে, সেই বিষয়ে কলকাতায় একজন মানুষ বসে, কখনো কলকাতায় কখনো ঢাকায়, তিনি কন্ট্রিবিউট করছেন টু কাটিং এজ সায়েন্স। এটা কিন্তু এর ফল সাংঘাতিক। এরা দুজনেই
অন্ততপক্ষে 5-6 বছরের ইয়ের থেকে ছোট, রামানের থেকে ছোট। রামান প্রেশারাইজ যে আমার থেকে ছোট ছোট ছেলেরা তারা এত ভালো ভালো কাজ করছে, তারা এত সাংঘাতিক পরিচয় পাচ্ছে, কিন্তু আমি তো কিছু পাচ্ছি না। যে বললাম ভীষণ গোয়ার ছিলেন, কিছু তো একটা করতে হবে। এই 1924-25 থেকে উনি এক্সপেরিমেন্ট করা শুরু করলেন। 28-এ গিয়ে প্রায় 5 বছর এই এক্সপেরিমেন্ট করার পরে উনি শুধু একা নন, ওনার সাথে ছিলেন K.S. কৃষ্ণন, ওনার সুযোগ্য ছাত্র সহযোগীও। আনফর্চুনেটলি এই কাজটা, এক্সপেরিমেন্টাল অবজারভেশনের কাজটা K.S. কৃষ্ণন করার সত্ত্বেও নোবেল কমিটিতে শুধু রমানের নামটাই বিবেচিত হয়েছিল। এরকম আরেকটা এক্সাম্পল মিলিকান এবং বাওয়েন এখানে রয়েছে। বাওয়েন পাননি, মিলিকান পেয়েছিলেন। তো এই ব্যাপারটা, এবং মজাটা হচ্ছে যে তখনকার যে আলোর সোর্স ছিল, যেটা দিয়ে এই এক্সপেরিমেন্টটা করতে হতো, সেগুলো খুব উইক সোর্স ছিল। তার ফলে স্পেকট্রাল লাইন যেগুলো পাওয়া যেত বর্ণালীতে, সেগুলো খুব ক্ষীণ, ভীষণ, মানে তাদের যে ইন্টেন্সিটি বা তীব্রতা অত্যন্ত কম ছিল। সেই লাইন খালি চোখে দেখা ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না। স্পেকট্রোগ্রাফের মধ্যে দিয়ে সেই লাইন দেখার জন্য কৃষ্ণন নিজে প্রতিদিন অ্যাক্লাইমেটাইজ করতেন, নিজের চোখ অন্ধকারে বসে থেকে। ফলে শেষের দিকে উনি প্রায় অন্ধ হয়ে যান, দেখতে পেতেন না। কিন্তু কি সাংঘাতিক নিষ্ঠা, এটা ভাবলে অবাক হতে হয় যে ওই অন্ধকার ঘরে অসম্ভব গরমে, তখন তো এসির গল্প নেই, মাথা একটা কালো কাপড়ে ঢেকে স্পেকট্রোগ্রাফে চোখ রেখে 5 ঘন্টা 6 ঘন্টা দেখে উনি স্যাম্পলের জন্য ডেটা কালেক্ট করতেন। এবং 5 বছরে প্রায় 50টি তরল পদার্থের উপরে জন্য ওনারা এই ডেটা কালেক্ট করেছিলেন। এবং সেখান থেকে একটা ইউনিভার্সাল বিহেভিয়ার, যেটা অলমোস্ট সমস্ত লিকুইডের জন্য পাওয়া যায়, সেইটা ওরা পান। এবং 21 তারিখে ফেব্রুয়ারিতে এই ঘটনাটা ওরা ডিটেক্ট করেন, না ভুল বললাম, 16 তারিখে ডিটেক্ট করেন, 21 তারিখে ইয়ে করেন এবং 28 তারিখে সেটা পাঠিয়ে দেন। এবং এখানে এটাও খুব ইম্পর্ট্যান্ট একটা জিনিস যে রামান কিন্তু 1 সপ্তাহ প্রায় বসে থাকেন। যখনই উনি দেখেছেন এটা রিপোর্ট করা সম্ভব, উনি সঙ্গে সঙ্গে সেটা রিপোর্ট করেছেন। তার ফল কিন্তু খুব মারাত্মক, কারণ রামান যখন এই কাজটা পেয়েছেন লিকুইডের উপরে, তরলের উপরে করে, ঠিক সেই সময় রাশিয়াতে 2জন বিজ্ঞানী, তারা কিন্তু একজন ম্যান্ডেলস্টাম, আরেকজনের নামটা হচ্ছে আরেকজনের নামটা এই মুহূর্তে আমার মনে পড়ছে না, ম্যান্ডেলস্টাম এবং মান্দেলিভ হয়তো, তারা সলিডের উপরে করেছিলেন, সলিড স্যাম্পলের উপরে, কোয়ার্টজ ক্রিস্টাল, ক্যালসাইট ক্রিস্টালের উপরে করেছিলেন, একই জিনিস পেয়েছিলেন, অর্থাৎ একজন তরলের উপরে, একজন কঠিন বস্তুর উপরে। কিন্তু ওরা মাত্র 2টো স্যাম্পল নিয়েছিলেন, ওরা ফেব্রুয়ারিতে করেছিলেন। এপ্রিলে একটা কনফারেন্সে সেটা রিপোর্ট করেছিলেন মস্কোতে, জুলাইতে পাবলিশ করেছিলেন। রামানের পেপারটা 1 সপ্তাহের মধ্যে কমিউনিকেটেড হয় এবং 28শে ফেব্রুয়ারি কমিউনিকেটেড হয়। এবং তার ফলেই কিন্তু ওনাদের কাজটা আগে রিপোর্টেড হয়েছিল, সেজন্য নোবেল প্রাইজটা তারাই পেলেন। এবার এখানে অনেকগুলো ব্যাপার আছে। এটা তত্ত্বটা প্রথমে হাইজেনবার্গ এবং ক্র্যামার্স দিয়েছিলেন। রামানরা যে রেজাল্টটা পেয়েছিলেন সেটাতে হাইজেনবার্গ এবং ক্র্যামার্সের তত্ত্বের সমর্থন পাওয়া গেল। এবং ম্যান্ডেলস্টামরা যেটা করলেন সেটা তার 3-4 মাস পরে তার রেজাল্ট বেরোলো, কিন্তু নোবেল প্রাইজটা পেয়েছিলেন শুধু রামান। এটা নিয়ে অনেক বিতর্ক আছে, আমি সেখানে ঢুকবো না। কিন্তু সেই 28শে ফেব্রুয়ারিটাই কিন্তু আমরা আজকে সেলিব্রেট করছি। সেই তৎপরতা, সেই বুদ্ধিমত্তা, সেই পরিশ্রম, তার সমস্ত কিছু হারিয়ে যেত যদি উনি এটা 2 মাস পরে রিপোর্ট করতেন, অন্য কেউ পেত নোবেল প্রাইজটা। সুতরাং এখানে প্রত্যুৎপন্ন মতি এবং তার সঙ্গে নিষ্ঠা, খাটার ক্ষমতা, বুদ্ধি, সমস্ত কিছুর একটা সংমিশ্রণ ঘটেছিল। আমি এখানে দ্বন্দ্বে যাচ্ছি না, অনেক দ্বন্দ্ব আনা যেতে পারে, কিন্তু আমি আনছি না, কারণ আমার কাছে উদ্দেশ্য হচ্ছে আমরা আজকের দিনটা কেন সেলিব্রেট করি। সেই কারণে কোনো ফিজিক্সও বলছি না, কোনো সমীকরণ বলছি না, কিচ্ছু বলছি। তো এবারে আসা যাক, মেঘনাথ শাহ এটা করেছেন, সত্যেন্দ্রনাথ বোস করেছেন। এবার মাইনে কত পেতেন তারা? রামানের মাইনেটা ছিল সবচেয়ে বেশি। পালিত প্রফেসর টাকা দান করেছিলেন তারকনাথ পালিত, অনেক বেশি। সুতরাং সেখানে তার স্কেলটা ছিল 800
50,000 অর্থাৎ 800 টাকা মাইনে বেসিকে শুরু করেছিলেন, প্রতি বছর 50 টাকা মাইনে বাড়বে এবং সেটা বেড়ে বেড়ে যখন 1000 হবে তখন আবার স্কেলটা রিভিশন হবে। এই অবস্থায় সত্যেন বোস মেঘনাদ সাহা কত টাকা পেতেন সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে? 200 টাকা, 50 টাকা, অর্থাৎ 250 টাকা। একই সময় দাঁড়িয়ে পালিত প্রফেসর হিসাবে রামান যে টাকাটা পাচ্ছেন তার 1/4 টাকা পাচ্ছেন মেঘনাদ সাহা এবং সত্যেন বোস। কনফ্লিক্ট ছিল। এবার এটা ভাবা যাক যে বিজ্ঞানের যে জয়যাত্রাটা আমরা দেখছি তার জন্য মুক্ত হস্তে কিছু মানুষ দান করেছিলেন। সেই সময় তারকনাথ পালি 14 লাখ টাকা দান করেছিলেন। রাসবিহারী ঘোষ 13 লাখ টাকা ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ এডুকেশনকে দান করেছিলেন। রাসবিহারী ঘোষ পরে আরো 10 লাখ টাকা ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটিকে দান করেছিলেন। এই দানগুলোর জন্য একটা পালিত প্রফেসরশিপ চেয়ার আছে, একটা রাসবিহারী ঘোষ প্রফেসরশিপ চেয়ার আছে এবং খয়রার মহারাজাও কিছু টাকা দান করেছিলেন, সেজন্য খয়রা প্রফেসরশিপ চেয়ার আছে। কিন্তু খয়রা প্রফেসরশিপকে সাধারণভাবে বায়োলজিতে প্রথমে দেওয়া হতো, পরে ফিজিক্সেও সেটা ইনক্রিজ হয়েছে। তো এগুলো হচ্ছে ইতিহাস। Simmering tension. By 1913, Raman published 22 papers in very high quality journals. প্রফুল্ল চন্দ্র মিত্র, রাসবিহারী ঘোষ তারা প্রফেসর ছিলেন। শঙ্কর পুরুষোত্তম আগারকার তিনি রাসবিহারী ঘোষ প্রফেসর ছিলেন ইন বটানি। দেবেন্দ্র মোহন বোস ছিলেন, মেঘনাদ সাহা ছিলেন, উনি ছিলেন ফার্স্ট খয়রা প্রফেসর। Disparity in pay scale, facility, HRA, etc. were causes of conflict. Couple this with the Swadeshi and Bengal Renaissance movements, we get scientific self-confidence. লড়াই করতে গিয়ে একটা কনফিডেন্স আসে, ইন্টেলেকচুয়াল অ্যাম্বিশন, আমাকে আরো বড় হতে হবে, আমাকে আরো এস্টাবলিশড হতে হবে, আমাকে প্রমাণ করতে হবে। Desire to prove oneself as an Indian in front of the international community, জাতিসত্তাকে জাগরুক করতে হবে। ব্রিজিং গ্যাপ, লিটারেচার, ইকোনমিক্স, ফিলোসফি, ম্যাথামেটিক্স, এই গ্রুপগুলোর সঙ্গে সায়েন্সের মানুষরা কথা বলতে শুরু করলেন। এটা একটা বিরাট পদক্ষেপ। সিটি স্নোর একটা আর্টিকেল আছে, দ্য টু কালচার্স, সেটা যদি কেউ পড়ে দেখেন, এটা ফ্রিলি অ্যাভেলেবল নেটে, তাহলে বুঝতে পারবেন যে ওখানে যারা আর্টস পড়ছে না, যারা সায়েন্স পড়ছেন, তাদের মধ্যে একটা অদ্ভুত নাকুচু ব্যাপার আছে। যারা সায়েন্স পড়ছে তারা বলছে নিউটনস লয়ের অঙ্ক করতে পারবে, তুই কিছুই জানিস না। আর যে আর্টস পড়ে আছে সে বলছে তুই শেক্সপিয়ার পড়েছিস, ম্যাকবেথ পড়েছিস, হ্যাঁ, নিচের দাড়ি হয় জানিস, হ্যাঁ, এইগুলো এই সমস্ত নানা রকম গল্প আছে, এইগুলো তোরা জানিস না, তোরা খুব। এই যে দুটো কালচারাল রিফট, এই রিফটটা ইংল্যান্ডেও ছিল, কিন্তু ভারতবর্ষে এই সময় এই রিফটটা ক্রমশ এই ইন্টার কমিউনিটি ইন্টারাকশন চালু হয়েছিল। এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিস। সংলাপ, বাক্যালাপ, আশারিং অফ আ কালচারাল মুভমেন্ট, অর্থাৎ একটা সাংস্কৃতিক যে চলমানতা, সাংস্কৃতিক একটা মুভমেন্ট যেটাকে আমরা বলি, সেটা চালু হয়েছিল। সায়েন্সটাও একটা কালচার, আর্টসটাও একটা কালচার, কমার্সটাও একটা কালচার, সবটাই, স্পোর্টসও একটা কালচার। এইভাবে যদি আমরা দেখি, ISES plays a pivotal role. During 1900 to 1926, এই সময়টা বেছে নিয়েছিলাম। ইমার্জেন্ট ফিচার্স হচ্ছে রিসার্চ ওভার রোট লার্নিং, মুখস্থ করে পড়াশোনার উপরে গবেষণা প্রাধান্য পেয়েছিল। ইন্ডিজিনাস লিডারশিপ, তার সাথে কন্ট্রিবিউশন, এটা এসেছিল। ইন্টারন্যাশনাল এনগেজমেন্ট, এটাও হয়েছিল, অর্থাৎ আন্তর্জাতিকভাবে খ্যাতি পাওয়ার সাথে সেখান থেকে লোকেরা ইনভিটেশন পাচ্ছিল, নিমন্ত্রণ পাচ্ছিল, সেখানে গিয়ে তারা নিজেদের কাজ প্রেজেন্ট করতে পারছিল। অর্থাৎ ভারতীয়রা যে ইনফিরিয়ার, ভারতীয়রা যে বোকা গাধা নয়, সেটা কলোনিয়াল সাইড থেকে যে ইমেজটা, যে চিত্রটা তৈরি করা হচ্ছিল, সেটা ক্রমশ ভাঙতে শুরু করেছিল, ভঙ্গুর হয়ে যাচ্ছিল। বোল্ডনেস অ্যান্ড কনভিকশন টু প্রপোজ নিউ থিংস, আমরা যে পারি, এটা বলছি এটা ঠিক, তুমি বলছো ভুল বলছো, এটা যে উঠে দাঁড়িয়ে বলা কোনো একজন সাহেবকে, সেই বিশ্বাসটা, সেই বোধটা তৈরি হয়েছিল এবং এই বিশ্বাসই আমাদেরকে গড়ে তুলেছিল। পরবর্তীকালে আমরা আরো সায়েন্টিফিক ইনস্টিটিউশন তৈরি করতে পেরেছিলাম। সাহা ইনস্টিটিউট অফ নিউক্লিয়ার ফিজিক্স, ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স, টাটা ইনস্টিটিউট অফ ফান্ডামেন্টাল রিসার্চ, এগুলোই বোধ থেকেই তৈরি হয়েছিল। প্রবলেম কি ছিল? প্রবলেম ছিল ফ্রেজাইল ফান্ডিং, আউটডেটেড ইকুইপমেন্টস, আন্ডার ইকুইপমেন্ট in equipped laboratories, colonial neglect and oversight, and brain drain. ভালো লোকেরা বাইরে চলে যেতে চাই এখনকার মতো। এইবার আসি 5 বছরের একটা ছোট্ট পিরিয়ড, 1926 থেকে 1931।
আমি কি আর 5-7 মিনিট যেতে পারি? হ্যাঁ, ঠিক আছে। তবে এইখানে কিন্তু অ্যাকচুয়াল সায়েন্টিফিক ব্রেক থ্রুটা ঘটেছিল। রামান ডিপলি এনগেজড ইন ইনইলাস্টিক স্ক্যাটারিং অফ লাইট। এই প্রথম আমি বোধহয় ফিজিক্সের শব্দ ব্যবহার করলাম। স্ক্যাটারিং মানে বিক্ষেপ, অর্থাৎ এটা আমরা দেখি রাস্তায় ঘাটে চলার সময় মানুষ একজন মানুষকে পছন্দ করি, আরে কেমন আছিস বলে চলে গেলাম, আবার কাউকে পছন্দ করি না, ওদিকে দেখতে দেখতে যাচ্ছি, দেওয়াল দেখতে দেখতে যাচ্ছি, হোঁচট খেলে অসুবিধা নেই, কিন্তু পছন্দ করি না। এবার এর মধ্যে স্থিতিস্থাপক আর অস্থিতিস্থাপক। এটা হচ্ছে স্থিতিস্থাপক মানে হচ্ছে এখানে শক্তির নিত্যতা সূত্র বজায় থাকে, আর অস্থিতিস্থাপক মানে হচ্ছে নিত্যতা সূত্র বজায় থাকে না। এবার শক্তি বলতে আমরা যদি ভেবে নিই একটা মেজার, অর্থাৎ কার পকেটে কত টাকা আছে। তাই দেখা হওয়ার আগে এবং পরে যাদের সঙ্গে দেখা হলো, গল্প করলাম, কিরে কেমন আছিস, ভালো আছিস, এটা করেছি সেটা করেছি, একরকমের বন্ধুত্ব, আমার পকেটে যা টাকা আছে তার পকেটে যা টাকা আছে সব ঠিক রইল, এটা স্থিতিস্থাপক বিক্ষেপ। কিন্তু সে যে আরেকটু ভালো পরিচয় হয় যে চল গিয়ে চা খেয়ে আসি, কারণ আবার একটা পকেট থেকে যাবে, অর্থাৎ টোটাল টাকাটা পকেটে যা ছিল সেটা একটু কমে গেল, সেটা হচ্ছে অস্থিতিস্থাপক বিক্ষেপ। ঠিক আছে, সো রিডাকশন অফ টোটাল এনার্জি। হ্যাঁ, তো এই যে একটা অস্থিতিস্থাপক বিক্ষেপ, এই বিক্ষেপটাই কিন্তু ফেব্রুয়ারি 28-এ 1928 সালে রামান সাহেব বলেছিলেন আ নিউ কাইন্ড অফ রেডিয়েশন, এবং উনি এটাকে খুব কেয়ারফুলি ফ্লোরেসেন্স যেটা ফিবল ফ্লোরেসেন্স, অর্থাৎ একটা জিনিস আলো দিলে সেটা বেশ কিছুক্ষণ জ্বলে উঠলো, টিউবলাইটের ক্ষেত্রে, আবার নিভিয়ে দিলে নিভে গেল। অনেক ক্ষেত্রে যারা পুরনো টিভি দেখেছেন তারা দেখেছেন যে টিভিটা বন্ধ করে দেওয়ার পরেও স্ক্রিনের মধ্যে কিছুক্ষণ আলো থাকে, তারপরে সেটা চলে যায়। এটাকে প্রথমটাকে বলা হয় ফ্লোরেসেন্স, বাংলা হচ্ছে প্রতিপ্রভা। পরেরটাকে বলা হয় ফসফোরেসেন্স, যেটার নাম হচ্ছে অনুপ্রভা। আর দুটোকে মিলিয়ে একসাথে বলা হয় লুমিনেসেন্স, যার বাংলা হচ্ছে দীপ্তি। ঠিক আছে, রামান কিন্তু খুব কেয়ারফুল ছিলেন যে তিনটে কোনোটাই উনি দেখেননি, উনি কিন্তু দেখেছেন বিক্ষেপ। এবং প্রথম রিপোর্ট করলেন রামান এবং কৃষ্ণন, দে ওয়্যার কেয়ারফুল এনাফ। এর ফলে যেটা হলো যে রামান 50খানা লিকুইডের ওপরে রামান এবং কৃষ্ণ এটা করে দেখিয়ে বললেন এটা একটা ইউনিভার্সাল বিহেভিয়ার, আমি যে কোনো লিকুইড নিই তাতেই এটা দেখতে পাবো, অর্থাৎ এটা যেন একটা ফিজিক্যাল ল। এইখানে কিন্তু ওই রাশিয়ান কাউন্টার পার্ট যারা ছিল তাদের থেকে ওরা এক ধাপ এগিয়ে রইলেন। তারা এতগুলো মেটেরিয়ালের উপরে পরীক্ষা করলেন যে সেখানে ইট ওয়াজ অ্যান ওভারওয়েলমিং ইনসিডেন্স, মানে এক্সাম্পল। এবং কিনা আবার বলবো আমি, কৃষ্ণ কিন্তু এখানে খানিকটা মার্জিনালাইজড হয়েছিল। এবারে কি হলো, রেকগনিশন, ন্যাশনাল রেকগনিশন এন্ড সোশ্যাল ইমপ্যাক্ট। কি হয়েছিল 1930 সালে? একদিকে দেখা যাবে রামান নোবেল প্রাইজ পেলেন, অন্যদিকে গান্ধীর নেতৃত্বে সিভিল ডিসোবিডিয়েন্স, অহিংস সত্যাগ্রহ আন্দোলন চলছে, অর্থাৎ মানুষ যাচ্ছে, তারা চাইছে স্বদেশ, মানে স্বরাজ চাইছে, তারা স্বাধীনতা চাইছে এবং নিজেদেরকে এস্টাবলিশ করতে চাইছে। বলছি কি হচ্ছে, তাদের ক্যাটাপাল্টস ন্যাশনাল প্রাইড টু hitherto unprecedented level. নেক্সট, কাউন্টার ন্যারেটিভ টু কলোনিয়াল ক্লেমস অফ ইন্টেলেকচুয়াল ইনফিরিয়রিটি। এটা বোকা গাধা, এইটা আর খাটছে না, লোকে বুঝতে পেরে গেছে যেটা হচ্ছে না, ঔপনিবেশিক শোষণ চলছে। এমার্জেন্স অ্যাজ আ নেশন, এটা সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি, যে একটা জাতি সত্তা বেরিয়ে আসছে, জাতি হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার একটা তাগিদ তৈরি হয়েছে। আইকনাইজেশন, আজকে আইকনাইজেশনটা বিজ্ঞানীদের নেই, আজকে স্পোর্টসম্যানদের আছে। তেজেন্দ্র নারায়ণ মজুমদার কটা তবলা নিয়ে কোনখান থেকে কোথায় গেলেন সেটার খবর আছে, সালমান খান কি করলেন তার খবর আছে, কিন্তু বিজ্ঞানীরা কি করলেন সেই খবরটা খুব একটা নেই, থাকলেও সেটা খুব একটা প্যালেটেবল নয়, হেসেলের খবর হয়ে উঠছে না। রামান তখন হেসেলের খবর হয়ে উঠেছিল, সব জায়গায় এটা চলতো। এটা হচ্ছে আইকনিক স্ট্যাটাস পাওয়ার ফলে মানুষের মনে এটা চাড়াতে থাকে, পাবলিক মেমোরি ইজ এফিমেরাল, আস্তে আস্তে নিয়ে যায়। কিন্তু কন্টিনিউয়াস প্রচারের বৃত্তে যদি কেউ থাকে তাহলে কি হয়, তার যে প্রাপ্তি, তার যে সাফল্য, সেটা আস্তে আস্তে মানুষের মনে সঞ্চারিত হয়। তারা ভাবে ওরা পারলে তাহলে আমিও কেন পারবো না, জানা তুই একটু চেষ্টা কর না, তুই পারবি না, বাড়ির ছেলেটাকে হয়তো বললো। ফলে দেখা গেল সায়েন্স স্ট্রিমে বেশি বেশি ছেলে মেয়ে ভর্তি হচ্ছে, এটা একটা গুড এফেক্ট, সোশ্যাল এফেক্ট। তারপরে কি হলো, সায়েন্স অ্যান্ড সায়েন্টিফিক অ্যাচিভমেন্ট বিকামস আ হাউসহোল্ড টপিক। কি হয়েছে রে, ওখানে কি হয়েছে রে, খবরের কাগজে বেরোতে শুরু করলো। এখন
সায়েন্টিফিক অ্যাচিভমেন্টের খবর খুব একটা খবরের কাগজে পাওয়াই যায় না, ঠিক আছে? আর এটা কি হলো, আ গ্রেট লিবারালাইজেশন অফ দ্য সফট সায়েন্স, ও তো এলিটদের ব্যাপার, এই ব্যারিয়ারটা ভেঙে গেল, সাধারণ মানুষও সায়েন্স করতে পারে। তার কারণ কি, রামান, মেঘনাদ সাহা, সত্যেন বোস এরা টিপিক্যালি একজন সাধারণ মানুষ, এক একজন সাধারণ মানুষ ছিলেন, প্রথাগত শিক্ষায় শিক্ষিত, অথচ তাদের দক্ষতা এমন যে ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিটি তাদেরকে সাদরে বরণ করে নিচ্ছে। তখন মানুষের মনে একটা ভাবনা যাচ্ছে, এরাও তো ঘরে থাকছে, ঘরে পড়ছে, মানে সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েছে, তাহলে এরা যদি পারে তাহলে আমাদের ছেলেমেয়েরা কেন পারবে না? এই যেটা চালিয়ে দেওয়া অনুপ্রেরণা, এটাও কিন্তু সাফল্য থেকে তৈরি হতো। আর কি হলো না, সায়েন্স অ্যাট্রাক্টস দ্য অ্যাটেনশন অফ দ্য মাসেস। Raman and the physics group of the Calcutta University garners respect. Scientific research as career becomes honorable. এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ যে সায়েন্স পড়া এবং সায়েন্সকে কেরিয়ার করা তখন আর মানুষের চোখে হেয় হলো না, কি করে কিছু বোঝা যায় না, এটা অদ্ভুত। আগেকার দিনে এরকম ছিল যে স্কুলে যে পড়াতো বা কলেজে যে পড়াতো তার সঙ্গে লোকে মেয়ের বিয়ে দিত না, তার কারণ মাইনে কম, কি খাওয়াবে? এই যে রেসপেক্ট, সোশ্যাল রেসপেক্ট বা বলা যেতে পারে সোশ্যাল ডিসরেসপেক্ট, রামানের কাজ, মেঘনাদ সাহার কাজ এবং সত্যেন বোসের কাজ সেটাকে ধুলিতে মিশিয়ে দিল। এটা একটা বিরাট অ্যাচিভমেন্ট, একটা সোশ্যাল ব্যারিয়ার ভাঙলা ভাঙলা। হ্যাঁ, রামান থ্রু হিজ অ্যাপিয়ারেন্স অ্যান্ড অ্যাচিভমেন্ট বিকেম অ্যান আর্কিটাইপ অফ আ ম্যান who has traditional upbringing but intellectually at the same pedestal as Europeans. So was Meghnad Shah and Satyen Bose. Emergence of Desi science cult out of blind worship of the West, এটাই ছিল অ্যাচিভমেন্ট এই 5 বছরে। এরপরে হলো যদি বলি এখন কেন, এখন রামান এফেক্ট কেন ইম্পর্টেন্ট, আমরা একটু বোঝার চেষ্টা করি যে পেটেন্টস কিরকম হয়েছে। কোনো ফিজিক্যাল লয়ের উপরে পেটেন্ট হয় না। রামান যেটা অবজার্ভ করেছিলেন যে সূর্য উঠছে, সূর্য ডুবছে, তাহলে আমি তার উপরে একটা পেটেন্ট নিয়ে ফেললাম, এটা তো হতে পারবে না। রামানেরটা একটা ফিজিক্যাল ল ছিল, সেই কারণে তার উপরে কোনো পেটেন্ট হয়নি। কিন্তু পরবর্তীকালে যেটা হয়েছে 1960 সালের পর থেকে মোটামুটিভাবে অসংখ্য বৃত্তে দেখা গেছে রামানের কাজ নিয়ে পেটেন্ট হয়েছে। খুব রিসেন্টলি দেখা গেছে ক্যান্সার টিস্যু ডিটেকশনে রামান এফেক্ট দিয়ে কাজ হচ্ছে, মেডিসিনাল ফিল্ডে রামান এফেক্টের প্রচুর কাজ আছে। লেজার স্পেকট্রোস্কোপি তৈরি হওয়ার পরে রামান এফেক্টের মানে যেটা ব্যাপ্তি এবং ব্যবহার সেটা কল্পনা ছাড়িয়ে গেছে মানুষের। যে এছাড়া হ্যান্ডহেল্ড ডায়াগনস্টিক ডিভাইসেস, প্যাথোজেন আইডেন্টিফিকেশন, নন ইনভেসিভ গ্লুকোজ মনিটরিং, এইগুলো রামান এফেক্ট দিয়ে করা যাচ্ছে। কাজেই এবং ডিফেন্স এবং সিকিউরিটির কথা বাদই দিলাম, কাজে একটা হিউমাঙ্গাস ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইম্প্যাক্ট রয়েছে এটা। এই জন্যই এই যে ব্যতিচারী শনাক্তকরণ যেটা আমরা ইন্টারফেরোমেট্রিক ডিটেকশন যেটা হয়েছিল, এইটা এই যে ঘটনাটা যেটা আজকে 1928 সালে হয়েছে, আজকে প্রায় 100 বছর হতে চলল, শুধু আমাদের মনের মধ্যে নয়, আজকে সোসাইটিও কিন্তু সেটা দিয়ে উপকৃত হচ্ছে। এটাই কিন্তু সায়েন্সের আসল কাজ, মানুষের কাছে সায়েন্সের যে গুণ সেটাকে পৌঁছে দেওয়া, এবং সেটা রামান এফেক্ট করে আসছে। এবং সেই ঘটনাটা সূত্রপাত হয়েছিল 28 ফেব্রুয়ারি 1928। তাই আজকের দিনে আমরা দাঁড়িয়ে এই 28 ফেব্রুয়ারিটাকে সেলিব্রেট করি। কিন্তু আজকে যখন আমরা এটা বললাম তখন কয়েকটা প্রশ্ন হলো। এবার এই প্রশ্নগুলোর উত্তর খানিকটা আমি আমার মতন করে ভেবেছি, আশা করি আপনারা আপনাদের মতন করে ভাববেন। 1928-এর পর থেকে আজকে এখনো পর্যন্ত একটা ভ্যাকুয়াম, আইকনাইজেশন নেই, ফলে সায়েন্স আবার মানুষের মন থেকে হারিয়ে যাচ্ছে। আনলেস আমাদের ভেতর থেকে কেউ কেউ এগিয়ে এসে এরকম একটা সাংঘাতিক ভালো অ্যাচিভমেন্ট দেখাতে পারবেন, মানুষের মন থেকে সায়েন্স কিন্তু ক্রমশ হারিয়ে যাবে। সেই জন্য আমাদের আরও উদ্যোগী হতে হবে যাতে আমরা সায়েন্সকে সেই তকমাটা দিতে পারি, সায়েন্সকে আবার সেই স্বর্ণোজ্জ্বল দিনগুলোতে নিয়ে যেতে পারি। ধন্যবাদ ডক্টর সৌগত ভট্টাচার্যকে তার এত সহজ ভাষায়, এবং ধন্যবাদ প্রতীকদাকে যিনি বলেছিলেন যেরকম সহজ ভাষায় বলবার জন্য, যাতে আমাদের মতো
সত্যি বিজ্ঞানের সঙ্গে বহুদিন দূর সম্পর্কে থাকা সত্ত্বেও আমরা মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনলাম। এবং ধন্যবাদ আমাদের অধ্যক্ষা মহাশয়কে, উনি আজকে থাকতে পারেননি, কিন্তু তিনি সবসময় সাহায্য করেছেন। এই দিনটা বোধহয় আমার মনে হয় গুরুদাস কলেজে প্রথমবার সেলিব্রেটেড হলো, আগে হয়েছে 16-তে, তার মানে একটা দীর্ঘ সময় পর আমরা এটা সেলিব্রেট করতে পারলাম। এবং সকলের সমবেত প্রচেষ্টায় ধন্যবাদ দেব আমাদের ইন্টারনাল কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স সেল, তার কোঅর্ডিনেটর সমস্তভাবে সাহায্য করেছেন। এবং আমাদের সমস্ত এখানে উপস্থিত শিক্ষকরা যারা প্রচণ্ড খেটেছেন, খুব অল্প সময়ে প্রস্তুতিতে আমরা এটা করতে পেরেছি। এবং সেই সমস্ত ছাত্রছাত্রীরা, আমি অনেকেই হয়তো উপস্থিত থাকতে পারেননি, একটু জানিয়ে দিই যে আমাদের প্রথম ভাগে আমাদের একটা সায়েন্স কুইজ কম্পিটিশন হয়েছে এবং সেখানে আমাদের 6টা টিম এখানে বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট থেকে এখানে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছে। তারা প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পুরস্কার পেয়েছে। এবং এই প্রতিযোগিতায় কিন্তু বিজ্ঞান এবং বিজ্ঞান ছাড়া, অর্থাৎ যেটাকে আমরা সায়েন্স অ্যান্ড হিউম্যানিটিস ভাগ করি, এই দুটি শাখা থেকেই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছে ছেলেমেয়েরা এবং তারা খুব সুন্দর পারফর্ম করেছে এবং তারা প্রতিযোগিতায় সফল হয়েছে। তো সুতরাং সেই ছাত্রছাত্রীদের আমার ধন্যবাদ জানাবার ভাষা নেই। এবং আমরা যাতে জল দেখে আর বাড়ি ফিরে না যাই তার চেষ্টাটুকু করব, যাতে সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত আমরা ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহিত করতে পারি। একই সঙ্গে বিজ্ঞান এবং অন্যান্য সমস্ত শাখা মিলেমিশে পারস্পরিক সংলাপের মধ্যে দিয়ে যেন বিদ্যা চর্চা হয় তার চেষ্টা করব। আজ এইটুকুই শিখলাম। অনেক ধন্যবাদ।